Hello students, welcome to the 11th session. This is the final session in this fourth module. Here we will be learning about linear impulse momentum. Linear impulse and momentum and impulse momentum method. Impulse momentum method. So I have already told that the kinetics problem involving force, velocity and time, not displacement, time. If the problem involve these three components, we will apply impulse momentum method. Impulse momentum method. Before that, what do you mean by impulse? Impulse is nothing but force into time. Force into time. Okay. Momentum. What do you mean by momentum? Momentum is mass into velocity. Mass into velocity. Okay. So if R is the resultant resultant force acting on a body of mass m, then Newton's second law. So what do you mean, what Newton's second law says? Newton's second law says that R is nothing but W by G into A, or mass into A. R is mass into acceleration. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി മെത്തേഡിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ടി ആൽബർട്ട്സ് പ്രിൻസിപ്പിളിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ R can be written as M into A. Instead of A, we can write dV by dt. Okay, and I am taking dt to the left hand side. R dt is equal to M dV. And I am integrating R dt and in the M dV. So if time, dt means time means 0 to, suppose I am moving a body with an initial velocity u to a final velocity v from time 0 to t. അതായത് യു എന്നുള്ള വെലോസിറ്റിന്ന് വി എന്നുള്ള വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് the velocity increase ചെയ്യുന്നത് when a force is applied on that body. when a force അതായത് റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡിയുടെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു എന്നുള്ള വെലോസിറ്റിന്ന് വി എന്നുള്ള വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടൈം 0 to t. 0 എന്ന് ടിയിലേക്കുള്ള ടൈമിൽ യു എന്നുള്ള വി എന്നുള്ള വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആർ ഡി ടി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ ആർ ഡി ടി, അതായത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം. എഫ് ഇൻറ്റു ടി ആണ്, എഫ് ഇൻറ്റു ഡി, ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ആർ ഡി ടി, ആർ വെച്ച ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇമ്പൾസ്. ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എം ഡി ബിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് വി മൈനസ് യു or mv minus mu. That is integral 0 to t r dt is nothing but mv minus mu. So what do you mean by mv? Final momentum. This is final momentum. This is initial momentum. This is impulse. So impulse can be written as final momentum minus initial. Impulse is equal to final momentum minus initial momentum. വർക്ക് എനർജി മെത്തേഡിൽ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരുന്നു. ഇമ്പൾസ് മൊമെൻ്റം മെത്തേഡിൽ ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ മൊമെൻ്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻ്റം ആണ്. ഓക്കെ, സിൻസ് വി എന്നുള്ളത് ഒരു വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട്, വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇമ്പൾസും ഒരു വെക്ടറാണ്. ഓക്കെ, ഇമ്പൾസും ഒരു വെക്ടറാണ്. ഓക്കെ, so the component of resultant linear impulse along any direction is equal to change in component of momentum in that direction എന്ന് എഴുതാം. So linear momentum അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ the component of resultant linear impulse along any direction is equal to change in the component of
momentum in that direction. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം. ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ റിസൾട്ടൻ്റ് ഒരു ലീനിയർ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഇമ്പൾസിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇമ്പൾസ് മൊമെൻറ്റം ഇക്വേഷൻ. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. A 1500 Newton block is in contact with a level plane. The coefficient of friction between two contact surfaces being 0.01. If the block is acted upon by a horizontal force of 300 Newton, what time will elapse before the block reaches a velocity of 16 meter per second starting from rest? And another case, if 300 Newton force is then removed, how much longer will the block continue to move? സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇമ്പൾസ് മൊമെൻ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് താഴത്തല്ലേ. അതായത് ഒരു 1500 ന്യൂട്ടൺ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, അതൊരു ലെവൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ 0.1 ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് ഈസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് 300 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ടൈം വിൽ ഇലാപ്സ് ബിഫോർ ദ ബ്ലോക്ക് റീച്ചസ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് 60 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യുവും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വിയും 16 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇനീഷ്യൽ U0 V 16 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര ടൈം 300 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 0.1 ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ കേസ്. വി ഹാവ് എ ബ്ലോക്ക് ഹിയർ, വെയിറ്റ് ഈസ് 1500 ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് 300 ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ആക്ടിങ്. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി, അതായത് പാരലൽ ടു അല്ലേ 300 ന്യൂട്ടൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആണ് പാരലൽ ടു സർഫസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എൻ്റെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും. ആൻഡ് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് F ഉണ്ട്. F വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, ഇങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ F ഈക്വൽ ടു mu n ആയിരിക്കും. എൻ്റെ എത്ര ടൈം മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്, എത്ര ടൈം, അതായത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി U0 എന്ന് ഈ 300 ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ V ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു 16 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എത്താൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടൈം എത്രയാണെന്ന്. ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അല്ല ടൈം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ഇമ്പൾസ് മൊമെൻ്റം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് F എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, mu ഇൻറ്റു N ആണ്. mu ഇൻറ്റു N വെച്ചാൽ mu ഇൻറ്റു W തന്നെയാണ്. കാരണം N വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു W. കാരണം N ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1500 ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ്. കാരണം വേറെ ആംഗിളൊന്നും വരുന്നില്ല, വെർട്ടിക്കൽ തന്നെയല്ലേ, വേറെ കോമ്പണൻ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. N മുകളിലേക്കും W താഴേക്കും. N will be equal to W. That is mu 0.1 into 1500. That is 150 Newton. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എടുത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് 150 ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് 300 ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് അല്ലേ. താഴേക്ക് 1500 ന്യൂട്ടൺ, മുകളിലേക്കും 1500, കാരണം അത് ബാലൻസ് ആയിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അൺബാലൻസ് ഇല്ലാണ്ടാണ് എന്ത് മോഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള മൊമെൻ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടി അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്നത് W by G ഇൻറ്റു യു മൈനസ് W by G ഇൻറ്റു വി മൈനസ് W by G ഇൻറ്റു യു. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് 300 മൈനസ് 150 ആണ്, ഇൻറ്റു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു W എന്ന് വെച്ചാൽ 1500 ബൈ 9.8 കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. വി മൈനസ് യു, വി എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആണ്, യു എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഇവിടെ എത്ര ടൈം ടി എന്നുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. സോ ടി ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ്, സോൾവിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടി ഈസ് ആസ് 16.31 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നത്, ഈ 300 ന്യൂട്ടൺ, അതായത് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, വി 16 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് 300 ന്യൂട്ടൺ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മച്ച് ലോങ്ങർ വിൽ ദ ബ്ലോക്ക് കണ്ടിന്യൂ ടു മൂവ്, എത്ര ടൈമും കൂടെ അത് മൂവ് ചെയ്യും. ഹൗ മച്ച് ലോങ്ങർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല, ഹൗ മച്ച് മോർ ടൈം എന്നാണ്. ഹൗ മച്ച് ലോങ്ങർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ മച്ച് ടൈം മോർ വിൽ ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ടു മൂവ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം U ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരുന്നു, ഒരു ഫോഴ്സ് 300 ന്യൂട്ടൺ
300 ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു 16.31 സെക്കൻഡിൽ വി ഈക്വൽ ടു 16 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വരെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ എത്തി. പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ 60 മീറ്റർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ 300 ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു മൂവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ U16 എടുക്കാം, അതായത് റെസ്റ്റിലെത്തുന്നത് V0 U16 എടുത്ത് V0 ആവുന്നവരെ ഇത് എത്ര ടൈം, ഈ ടൈം T2 എത്രയാണ്, ഇത് T1, ഇത് T2. അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? അഗെയിൻ R ഇൻറ്റു T ഈസ് ഈക്വൽ ടു MV മൈനസ് MU ആണ്. അതായത് T2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു MV2 മൈനസ് MU2 എന്ന് എടുക്കാം. R2 ഇത് R2 എടുത്തു. അപ്പോൾ R2 എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താണ്, ഇങ്ങോട്ട് മോഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എന്തുണ്ടാവും, 150 എന്നുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എത്രയായിരുന്നു? ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് 150 ആണ്. പക്ഷേ റൈറ്റിലേക്കുള്ള 300 ന്യൂട്ടൺ ഇല്ല. അപ്പോൾ -150 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. -300 ന്യൂട്ടൺ റൈറ്റിലേക്ക് ഇല്ല. കാരണം അത് റിമൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇവിടെ R1 എടുക്കുമ്പോൾ V1 U1 എടുക്കുമ്പോൾ 300 ന്യൂട്ടൺ -150 ആയിരുന്നു. പക്ഷേ R2ൽ ജസ്റ്റ് 150 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം 300 ന്യൂട്ടൺ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ V2 എന്താണ്? V2 എന്ന് പറയുന്നത് 0, റെസ്റ്റ്. U2 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ U2 എന്ന് വെച്ചാൽ 16 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 16. അപ്പോൾ -150 ഇൻറ്റു T2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു W/G ഇൻറ്റു 0 - 16. That means -150 T2 into 1500 W 1500 into divided by 9.8 -16. -16 ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ again you will get T2 as 16.31 second itself. 16.3. The block takes another 16.31 second before it comes to rest. അപ്പോൾ 16.31 സെക്കൻഡിൽ 0 വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് 16 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് 300 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്തി. ആ 300 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും 0 വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് again another 16.31 second. So this has been solved. Since the problem involves time, we have applied the impulse momentum method. And again, in a syllabus, it is asked only to study the concept of impulse momentum equation. We don't need to go deeply into this subject. So with this, I am concluding this session.